Hello students, welcome to this ROSE project conducted by Yashwantrao Chavan Institute of Science College. This is our third session of chapter electrostatics. Here subpoints which will be covered in this lecture. Okay, electric field intensity, practical way of calculating electric field, electric lines of force, electric flux, and Gauss law. Okay. Here, what is electric flux? Or first of all, about electric field. Okay. आता इलेक्ट्रिक फील्ड म्हणजे चार्ज भोवती असणारा एरिया. पण कुठला एरिया? तर त्या एरियामध्ये दुसरा कुठला चार्ज आला तर त्या टेस्ट चार्ज वरती दिलेल्या पॉइंट चार्जनं फोर्स एक्झर्ट केलेला असला पाहिजे असा एरिया. म्हणजेच आपण असं म्हणूया की इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स experienced by a test charge in presence of given charge at given distance. Then what is the difference between test charge and point charge? Point charge means already charge is situated in this exerted area. Okay. And test charge means another charge which is out of this area. When we displace this charge in this region, then and then only test charge experience a force exerted by point charge. Okay. मग हा फरक तुम्हाला कळावं म्हणून आपण इथं नोटेशन वेगळे घेतलेले. Point charge is a plus Q charge which is placed at this point. Okay. Then we have to calculate the electric field at distance R. Means E is equal to F upon Q. इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स जो आहे त्याला Q न जर डिवाइड केलं तर त्या रेशोला आपण म्हणतो इलेक्ट्रिक फील्ड. इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स experienced by a test charge in presence of given charge at given distance. म्हणजे स्टेटमेंटच्या फॉर्म मध्ये सुद्धा तुम्हाला हे स्टेटमेंट लिहिता आलं पाहिजे. आणि हे स्टेटमेंट फॉर्म्युला बेस सुद्धा कसं लिहिता येईल? E is equal to F by Q, where E is a electric field, F is a force experienced by test charge small q. Okay. Then what is force? Electrostatic force is nothing but Q, capital Q, small q divided by 4 pi epsilon naught R square into small q. म्हणजे ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये जर आपण फोर्सची व्हॅल्यू टाकली त्याला स्मॉल क्यू ने डिवाइड केलं then same factor q will be getting cancelled and remaining part is nothing but electric field. Then which part will be remain? Okay, see here, capital Q will be remain, 4 pi epsilon naught R square will be remain, and again R cap is a unit vector which show the magnitude and direction of field. Okay, R cap is a magnitude of distance and E is the electric field. Now what is the SI unit of electric intensity? Electric intensity is nothing but magnitude of electric field. So unit is a Newton per coulomb or volt per meter. Okay, हे दोन SI युनिट आहेत. MCQ तुम्हाला सॉल्व करत असताना प्रत्येक फिजिक्स मधल्या क्वांटिटीचे SI युनिट माहिती असले पाहिजेत. अदरवाइज ते तुम्हाला कन्वर्ट करता आले पाहिजेत. फॉर एक्झाम्पल चार्ज. इन एक्झामिनेशन always charge is in coulomb, maybe in micro coulomb, nano coulomb or pico coulomb. ह्याचं कन्वर्जन तुम्हाला करता आलं पाहिजे. ओके, मायक्रो कुलोम चार्ज असेल, इफ चार्ज हॅव 2 micro coulomb, they transfer this micro coulomb in coulomb such way that 2 into 10 raised to -6 coulomb. Okay,
10च्या पॉवर मध्ये ह्या सगळ्या क्वांटिटीज तुम्हाला शिफ्ट करता आल्या पाहिजे, म्हणजेच तुम्हाला SI युनिट त्याचं कन्वर्ट करता आलं पाहिजे. ओके, मायक्रो नॅनो पिको मीन्स 10⁻⁻6, 10⁻⁹ and 10⁻12 रिस्पेक्टिव्हली. ओके, म्हणजे MCQ सॉल्व्ह करताना, न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करताना थेरी पेपरमध्ये तुम्हाला चार्ज जर मायक्रोकुलम मध्ये दिला असेल, फोर्स न्यूटन मध्ये दिला असेल, तर हा चार्ज तुम्हाला कुलोम मध्ये कन्व्हर्ट करता आला पाहिजे. ओके, अदरवाईज तुमचा आन्सर चूक येणार, कारण दोन्ही फॅक्टर कसे पाहिजेत आपल्याला SI युनिट मध्ये पाहिजे, तरच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी तुमची न्यूटन पर कुलोम मध्ये येणार आहे. कारण असं कधी होत नाही की फोर्स न्यूटन मध्ये आणि चार्ज मायक्रो कुलोम मध्ये, मग त्याचं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटीचं युनिट SI युनिट न्यूटन पर कुलोम आपण लिहू शकत नाही. ओके, सो दॅट फर्स्ट ऑफ ऑल we shift all these units in same factor, that is SI unit, and then we solve the numericals. Okay, see here, electric field intensity due to a point charge in material medium. आता मटेरियल मीडियम आणि व्हॅक्यूम मीडियम काय हे आपण लास्ट लेक्चर मध्ये ऑलरेडी स्टडी केलेलं आहे, आणि दोन्हीच्या रेशोला आपण म्हणतो रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटी. ओके, सी हियर, Q is a charge and Q0 is another charge. Both charges are placed in material medium at a distance r apart. Okay, then we have to calculate the electric field. We know that electric field is nothing but force upon test charge. Okay, म्हणजे O हा पॉइंट जवळ जो चार्ज Q ठेवलेला आहे तो फोर्स कुणावर एक्झर्ट करतोय तर Q0. सो Q0 इज अ टेस्ट चार्ज. ओके, देन see here, F is equal to 1/4π K. Epsilon naught K is a permittivity in medium. Okay, because K is equal to epsilon/epsilon naught. Therefore, epsilon is equal to epsilon naught K. Okay, we already see this point in last lecture, that relation between force in vacuum, force in medium equal to permittivity in vacuum medium, and ratio is called as relative permittivity, also called as dielectric constant. Okay, this concept is already included in this formula. Okay, so therefore next step becomes as E is equal to F by Q0 by using formula. Q0 getting cancelled, remaining part will be 1/4π K Q divided by, as it is R square, R cap. Again R cap is a unit vector, so replaced by 1, and finally we get E is equal to 1/4π K into Q by R square. This is a very useful formula for calculating the electric field, as well as if electric field is given, distance is given, then also we can calculate the value of charge. Okay, कोणत्याही फॉर्म मध्ये हा फॉर्म्युला तुम्हाला सिम्प्लिफाय करता आला पाहिजे. ओके, दोन जर कुठलेही फॅक्टर माहिती असतील तर थर्ड फॅक्टर कॅल्क्युलेटिंग करून तुम्हाला काढता येणार आहे ह्या फॉर्म्युलामधून. ओके, next, sum about electric field. There are two types of electric field, uniform electric field and non-uniform electric field. Let's see here in detail what is uniform electric field. Uniform electric field means it is a field such that at all points magnitude of electric field is same. See here, plate 1 and plate 2. Plate 1 is a positively charged and plate 2 is a negatively charged. So that electric field lines traveled always from positive and end on negative charge. So direction is from positive to negative, straight line direction. Okay, म्हणजेच ह्या पूर्ण इलेक्ट्रिक फील्ड लाईन्सचं मॅग्निट्यूड सगळीकडे काय असणार आहे, सेम मॅग्निट्यूड, कॉल्ड ॲज युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड.
Now another different condition is non-uniform. Means in this condition single charge is a point charge. ओके, मग जर हा पॉइंट चार्ज प्लस असेल तर ऑब्व्हियसली इलेक्ट्रिक फील्ड लाईन्स हे आउटवर्डला असणार आहे, कारण पॉझिटिव्ह चार्ज पासून फील्ड लाईन्स इमिट होतात आणि निगेटिव्ह चार्ज वरती त्या एंड होतात. ओके, म्हणजेच इथे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ही रॅडियली काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. Why decrease? Because from this equation we conclude that electric field intensity and distance both are inversely proportional to each other. Means here one more question will be asked, that is conceptual question. What is a correct graph or what is a corrected graphical nature between E and R? तर करेक्टेड ग्राफिकल नेचर काय असणार आहे, रेशो ॲज इंटेन्सिटी इन्क्रीज डिस्टन्स विल बी डिक्रीज. म्हणजे बघा आता इथं क्यू पॉइंट आहे हा प्लस, इथं अगदी जवळ इंटेन्सिटी जास्त असणार आहे कारण डिस्टन्स कमी आहे ओ पॉइंट पासून. कन्सिडर करा इथं ओ पॉइंट आहे. जसं आपण लांब जाऊ डिस्टन्स वाढेल तसं इलेक्ट्रिक फील्ड कमी होणार आहे, कारण मधला हा जो पॉइंट चार्ज आहे तो फोर्स कमी एक्झर्ट करणार आहे टेस्ट चार्जवर. ओके, अशी कन्सेप्ट आहे. मग ग्राफिकल नेचर जर आला असेल तर ग्राफ कसं येणार, त्याचा डिक्रीजिंग स्लोप येणार आहे, डिक्रीजिंग ऑर्डर मध्ये येणार आहे. ओके, ॲज डिस्टन्स इन्क्रीज इंटेन्सिटी डिक्रीज. ओके, नेक्स्ट सी हियर प्रॅक्टिकल वे ऑफ कॅल्क्युलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. मग इलेक्ट्रिक फील्ड कॅल्क्युलेटिंग करण्यासाठी आपल्याला कुठले फॅक्टर्स पाहिजेत, तर आपल्याला काय पाहिजे, फोर्स माहिती असला पाहिजे, चार्ज जसा ट्रॅव्हल करतोय त्यामधलं प्लेट्स मधलं डिस्टन्स माहिती असलं पाहिजे आणि इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल माहिती असलं पाहिजे. आता ह्या बेसिक कन्सेप्ट अगदी पहिल्या आहेत. वर्क डन अगदी 9th 10th स्टँडर्ड मध्ये आपण बघितलेले. व्हॉट इज अ वर्क डन इन टर्म्स ऑफ डिस्टन्स, फोर्स ॲज वेल ॲज इन टर्म्स ऑफ चार्ज अँड पोटेन्शियल. प्रॅक्टिकली जर तुम्हाला इलेक्ट्रिक फील्ड जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल, then see here we take two plates, one is positively charged, another is negatively charged. If plus q charge is placed between these two plates, okay, then what is the electric field direction? It is always from positive in outward direction. मग हा प्लस क्यू चार्ज जर दोन प्लेटच्या मध्ये ठेवला असेल तर इलेक्ट्रिक फील्ड हे राईट साइडला आहे. बट इफ वी हॅव टू डिस्प्लेस दिस चार्ज विथ पॉझिटिव्ह प्लेट और टुवर्ड्स पॉझिटिव्ह प्लेट, देन वी हॅव टू डू सम वर्क डन. ओके, म्हणजे आपल्याला इलेक्ट्रिक फील्डच्या अपोजिट डिरेक्शन मध्ये वर्क डन अप्लाय करायला लागणार आहे, बिकॉज direction of electric field is at right side and we have to displace a charge at left, that is on positive plate. Okay, in this situation we should know F is a force, D is the distance between two plates, then work done is nothing but force into displacement, equation number 1. Okay, now next concept, what is potential? If a charge is static at steady position, then charge have a some electric potential capital V. Okay, V is a potential and Q is a charge. Then also we can calculate work done. Work done is nothing but potential into charge. Okay, if we see these two formulae 1 and 2, then RHS is same. Okay, that is work done is same. So we equate this equation LHS of both sides. LHS of both sides are work done. Therefore, RHS of these both equations becomes as equal. LHS is equal to RHS, means VQ is equal to F into D. आता प्रॅक्टिकली आपल्याला इलेक्ट्रिक फील्ड कॅल्क्युलेट करायचे. मग आपल्याला काय केलं पाहिजे, तर असं रिलेशन शोधलं पाहिजे ज्यांचा रेशो म्हणजेच इलेक्ट्रिक फील्ड आहे.
So we can already study. We already study. See here, force upon charge is nothing but electric field. आता ह्या फोर्सला चार्ज जर इकडे शिफ्ट केला रेशो मध्ये तर इकडे काय होणार आहे पोटेन्शियल डिवायडेड बाय डिस्टन्स. ओके, सो F by Q equal to V by D and this is all equal to electric field intensity. ओके, म्हणजे प्रॅक्टिकली जर तुम्हाला इलेक्ट्रिक फील्ड एखाद्या चार्जचं काढायचं असेल सिस्टीम मधल्या, त्याला जर अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेस करायचं असेल तर वर्क डन आधी माहिती असलं पाहिजे. ओके, आणि वर्क डनचे दोन इक्वेशन इक्वेट करून तुम्ही इलेक्ट्रिक फील्ड F by Q हे कन्वर्ट कशामध्ये करू शकता V by D. मीन्स वी कॅन कॅल्क्युलेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय टू मेथड्स, taking a ratio F by Q as well as taking a ratio potential by distance. And third one is our basic formula E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. ओके, या तीन फॉर्म्युलाने तुम्ही इलेक्ट्रिक फील्डचे कुठलेही एक्झाम्पल्स सॉल्व करू शकता, कोणतेही MCQs सॉल्व करू शकता. ओके, आणि ह्याच्यावरूनच त्याचे न्यूटन ह्याचे काय पडलेले PSI युनिट दोन आहेत. फर्स्ट इज अ न्यूटन पर कुलोम and second is a volt per meter, so that electric field is calculated in both terms, maybe Newton per coulomb or maybe volt per meter. या दोन्हींचे एक्सप्लेनेशन तुम्हाला ह्या फॉर्म्युला मधून क्लिअर झालं पाहिजे. ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. If we calculate the electric field, then we also known about these properties of electric lines of force. इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होतं म्हणजे एका चार्ज मधून निघणारी जी लाईन आहे ती फोर्स अप्लाय करते, लाईन जॉईनिंग टू टू चार्ज त्या डिरेक्शन मध्ये. त्या लाईन्स ऑफ फोर्सची काहीतरी प्रॉपर्टी असणार आहे, बरोबर आहे. तर त्याच्या बेसिकली 6 ते 8 प्रॉपर्टीज आहेत. जेई नीट सीईटी साठी त्या प्रत्येक प्रॉपर्टीवरती कन्सेप्च्युअल क्वेश्चन एक बनतो. त्याच्यामुळे जरी हा पॉइंट सिम्पली वाटला तरी तुम्हाला त्यातली प्रत्येक प्रॉपर्टी ही अप्लाय करता आली पाहिजे. ओके, प्रत्येक प्रॉपर्टीला एक त्याचं मिनिंग आहे. जरी न्यूमेरिकली नाही विचारलं तरी कन्सेप्च्युअल क्वेश्चन त्याच्यावरती विचारले जातात एक्झाम मध्ये. ओके, हियर अ लाईन ऑफ फोर्स इज अ कर्व such that tangent at any point to this curve gives a direction of electric field. एखादी टँजंट काढली आहे कर्वला आणि दुसरी टँजंट दुसऱ्या पॉइंटवर काढली, ठीक आहे. तर त्या टँजंट काढलेल्या ज्या डिरेक्शन आहेत त्या टँजंट कडूनच आपल्याला इलेक्ट्रिक फील्ड लाईनची डिरेक्शन समजते. प्लस इम्पॉर्टंट आहे तो चार्ज. चार्ज जर पॉझिटिव्ह असेल तर इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्स ह्या आउटवर्डला असतात. चार्ज जर निगेटिव्ह असेल तर त्या कशा असतात, इनकमिंग असतात. ओके, हियर द लाईन ऑफ फोर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉझिटिव्ह चार्ज. पॉझिटिव्ह चार्ज आहे तर ह्या एरोची डिरेक्शन ही आउटसाइडलाच दाखवली पाहिजे तुम्ही, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाईन्स बिकम्स आउटवर्ड फ्रॉम पॉझिटिव्ह चार्ज अँड एंड ऑन निगेटिव्ह. आता हे आयसोलेट चार्ज साठी झालं. पॉझिटिव्ह असेल तर आउटवर्ड, निगेटिव्ह असेल तर इनवर्ड. सी दिस टू फिगर्स. बट इफ both charges or both charge are placed on same conductor, then electric field lines come outside from Q and end on minus. ठीक आहे, किंवा एक आहे पॉझिटिव्हली प्लेट, दुसरी आहे निगेटिव्हली प्लेट. तर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और लाइन्स ऑफ फोर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉझिटिव्ह प्लेट अँड एंड्स ऑन निगेटिव्ह प्लेट. ओके, कारण चार्ज निगेटिव्ह आहे त्याच्यावर. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स लिव्ह और टर्मिनेट ऑन कंडक्टर नॉर्मली. म्हणजे एखाद्या मेटॅलिक कंडक्टर वरती जर त्या इन्सिडेंट झाल्या तर त्यामधून जास्त ट्रॅव्हल न करता, म्हणजे त्यातून त्या दुसऱ्या साईडला जात नाहीत, तर त्या सरफेस वरूनच नॉर्मली डायव्हर्ट होतात. ओके, मीन्स
they change their direction, they cannot pass through metallic conductor. So inside conductor, electric field is always zero. Okay. MCQ मध्ये बऱ्याचदा हा क्वेश्चन विचारला जातो. इलेक्ट्रिक फील्ड लाईन्स इन्सर्ड मेटॅलिक कंडक्टर. तर इनसाइड मेटॅलिक कंडक्टर ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड इज झिरो. त्याला रिझन कुठला असणार आहे? बिकॉज चार्ज इज ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर. आणि इलेक्ट्रिक फील्ड कसं काढतो आपण? E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वेअर. म्हणजे क्यू तिथं प्रेझेंट असला पाहिजे, पण क्यू जर नसेल कंडक्टरच्या आतमध्ये तर इलेक्ट्रिक फील्ड झिरो येणार आहे. आणि दुसरं रिझन म्हणजे काय? तर लाईन्स ऑफ फोर्सची ही प्रॉपर्टी. इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज टर्मिनेट ऑन कंडक्टर. They cannot passing from this material, so that electric field in metallic conductor is zero. Okay. Next property, the line of force neither intersect nor meet each other. म्हणजे काय असणार आहे? तर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाईन कंप्लीट पॉझिटिव्ह ते निगेटिव्ह काय करते? स्ट्रेट लाईन डिरेक्शन मध्ये ट्रॅव्हल करते. ती कधीही अशी वरच्या पॉझिटिव्ह कडून खालच्या निगेटिव्ह चार्ज कडे तिरकी गेलीये असं होत नाही. त्या एकमेकांना क्रॉस करत नाहीत. ही खूप इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी. जर त्या क्रॉस करत असतील तर तो नक्की कुठला असणार आहे? पॉइंट चार्ज. In terms of point charge, they cross to each other if charge is plus Q and another is minus Q. Okay. Next. Lines of force do not pass through conductor. That is, electric field inside conductor is always zero, but they are passed through insulator. म्हणजे इन्सुलेटर साठी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मध्ये झिरो नसतं. ओके. ह्या दोन प्रॉपर्टीज व्यवस्थित लक्षात ठेवायच्या. देन नेक्स्ट, मॅग्निट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी इज प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ लाईन्स ऑफ फोर्स पर युनिट एरिया. म्हणजे एखाद्या दिलेल्या एरियामधून किती फील्ड लाईन्स जास्त जात आहेत, दॅट इज कॉल्ड ॲज मॅग्निट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाईन्स. जिथं मॅग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाईन जास्त आहेत तिथं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज काय असणार आहे? मॅक्सिमम. लाईन्स ऑफ फोर्स पर युनिट एरिया. त्या एरियातून किती लाईन्स जात आहेत? जास्त लाईन्स गेल्या तर इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी जास्त. दिलेल्या एरिया त्याच मधून जर लाईन्स कमी गेल्या तर काय येणार आहे? इंटेन्सिटी कमी येणार आहे. ओके. आणि तो एरिया कसा असला पाहिजे? परपेंडिक्युलर. म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड लाईन डिरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिक्युलर टू गिवन एरिया. आणि प्रत्येक एरियाचा एरिया वेक्टर हा त्या सरफेसला परपेंडिक्युलर असतो. ओके. म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड आणि सरफेसचा एरिया वेक्टर यांच्या डिरेक्शन वरती इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड असणार आहे. ओके. नेक्स्ट, if electric lines of force are crowded in region where electric intensity is also large. म्हणजे दिलेल्या एरियामध्ये जर इलेक्ट्रिक फील्ड लाईन्स जास्त असतील तर इंटेन्सिटी सुद्धा जास्त असणार. Lines of force of uniform electric field are parallel to each other and equally spaced. युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड असेल तर त्यांचं मॅग्निट्यूड प्रत्येक पॉइंटला कसं असणार आहे? सेम असणार आहे. आणि त्यांची डिरेक्शन किंवा ते कसे स्प्रेड झालेले असणार आहेत? इक्वली त्या एरियामध्ये तेवढ्याच काउंटमध्ये ते इलेक्ट्रिक फील्ड लाईन प्रेझेंट असणार आहे. ओके. हियर सम डायग्राम्स. Single isolate charge plus Q, so electric field lines outward. Single negative charge, so electric field lines or lines of force. दोन्हींचं meaning सेमच आहे. Lines of force, incoming direction. This is also incoming. Now see here, plus Q charge and minus Q charge both are at rest and at near distance, so that plus Q charge emits a lines of force and minus Q charge inward a
इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्स. ओके, म्हणजे फक्त ही एरो डिरेक्शन बघितली तरी तुम्हाला त्या चार्जची प्रॉपर्टी सांगता आली पाहिजे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट बघूया आपण, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही कन्सेप्ट नवीन आहे थोडीशी, पण इझी आहे. सी हिअर, capital E is the direction of electric field and S is the area vector of this surface. हा जो तुम्हाला स्क्वेअर सरफेस दिसतोय बेस, ह्याला परपेंडिक्युलर असणार आहे तो त्याचा एरिया वेक्टर असणार आहे S. Then what is E? E is the electric field line towards the right side. And what is S? S is the area vector which is perpendicular to this given area. Then what is the concept of flux? See here, electric field is nothing but how many numbers of lines of force passing through given area. Okay, means E is equal to phi divided by area A. एरिया साठी तुम्ही नोटेशन कॅपिटल ए घेतलं तरी चालेल किंवा डीएस घेतलं तरी चालेल. ठीक आहे, बघा आता इथं फॉर्म्युलाच्या टर्म मध्ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कसं येणार आहे. If E is equal to phi divided by area means ds, then flux is equal to EDS. Okay, फ्लक्स साठी कसा घेतो सिम्बॉल आपण phi. Okay, then what is d phi? It is a small flux passing through small area ds. If S is the total area and ds is the small area vector, okay, किंवा स्मॉल एरिया म्हणूया आपण त्या मोठ्या एरियाचा स्मॉल एरिया. मग आधी आपण काय करणार आहे, स्मॉल एरिया डीएस साठी स्मॉल फ्लक्स काढणार आहे. सो वी हॅव टू राईट डी फाय इज इक्वल टू ई डीएस कॉस थिटा. ओके, कॉस थिटा म्हणजे काय घेणार आहे आपण इथं डॉट प्रोडक्ट घेणार आहे. ओके, सो डी फाय इज इक्वल टू ई डीएस कॉस थिटा आपण कसा हे केलेला व्हॅनिश डॉट देऊन. ओके, टोटल फ्लक्स थ्रू एंटायर सरफेस. आता ह्याच्या आधी आपण काढला तो डी फाय काढला, स्मॉल फ्लक्स फॉर स्मॉल एरिया डीएस. नाउ वी कॅल्क्युलेट टोटल लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू टोटल एरिया. ओके, टोटल लाइन्स ऑफ फोर्स ई, टोटल एरिया डीएस and total flux is capital phi only, not d phi. Okay, so we integrate a small flux means phi is equal to integration of d phi, and we already know that d phi flux is nothing but EDS means how many electric field lines passing normally through given area. Normally हा वर्ड इथं इम्पॉर्टंट आहे. इलेक्ट्रिक फील्ड लाईन्स ह्या एरियामधून नॉर्मली गेल्या तरच एरिया व्हेक्टर मध्ये बनलेल्या अँगलला आपण फ्लक्स कॅल्क्युलेट करू शकतो. अशा व्हर्टिकली गेल्या तर आपल्याला फ्लक्स काढता येणार नाही. लिंकिंग झालं पाहिजे. इलेक्ट्रिक फील्ड लाईनचं सरफेस बरोबर लिंक होऊन जो फ्लक्स तयार होतो त्याला आपण कन्सेप्ट काय म्हणतो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. मग त्या पासिंग त्या एरियामधून नॉर्मलीच गेल्या पाहिजे, परपेंडिक्युलर टू सरफेस ऑफ एरिया. ओके, means phi is equal to ES, where S is a total surface area. Next, 10.8 Gauss law. आता गॉस लॉ मध्ये सुद्धा आपण फ्लक्स कॅल्क्युलेट करणार आहे, पण इथं घेणार आहे तो आपण चार्ज घेणार आहे, तो एनक्लोज चार्ज घेणार आहे. ओके, सी हिअर, स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ, द फ्लक्स ऑफ अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस. बघा हे स्टेटमेंट मध्ये काय सांगितलेलं आहे, फ्लक्स ऑफ अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस equals the net charge enclosed by surface
divided by epsilon naught means permittivity in vacuum. आतापर्यंत आपण फ्लक्स बघत होतो तो phi is equal to EDS where E is a electric field, S is a area means व्होल्ट मीटर असं आपलं SI युनिट त्या फ्लक्स येत होतं. ओके, कारण व्होल्ट पर मीटर हे इलेक्ट्रिक फील्डचं होतं आणि मीटर स्क्वेअर हे एरियाचं होतं. म्हणजेच आपले SI युनिट फ्लक्स साठी काय येणार आहे व्होल्ट मीटर. ओके, नाव हिअर वी ऑल्सो कॅल्क्युलेट अ फ्लक्स बट इन टर्म्स ऑफ क्लोज्ड चार्ज. आतापर्यंत आपण चार्ज हा मेटॅलिक स्पियर वरचा बघत होतो किंवा कंडक्टरच्या वरती सरफेसवर असणार बघत होतो. इलेक्ट्रिक फील्ड सुद्धा आपण सरफेस वरती असणार काढत होतो किती डिस्टन्सला चार्ज आहे. बट दिस इज अ न्यू कन्सेप्ट ऑफ गॉस लॉ दॅट वी डिस्कस द चार्ज अबाउट एनक्लोज चार्ज. ओके, मग एखादा चार्ज जर बॉडीवरती आहे तर तो एनक्लोज कसा करायचा. देन वी ड्रॉ एनी शेप बॉडी अँड वी कव्हर दॅट चार्ज. म्हणजे त्या चार्जला कव्हर करण्यासाठी कुठल्याही शेपची बॉडी तुम्ही तिथं क्रिएट करा आणि मग गॉस लॉ आपण काय करणार आहे अप्लाय करणार आहे. बिकॉज स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ इज नथिंग बट फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज. ओके, टोटल चार्ज एनक्लोज बाय सरफेस डिवायडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके, मग लास्ट आता आपण स्लाइड मध्ये मागच्या काय बघितलं फ्लक्स इज नथिंग बट E डॉट ds and here flux is nothing but Q by epsilon naught. So again LHS equal to RHS, E ds is equal to Q by epsilon naught where Q is the total charge within the surface. Okay, आता बघा इथं बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड म्हणजे काय असतं 1/4 epsilon naught Q by R square and electric flux is EDS. पण जर सरफेस एरिया आणि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डिरेक्शन मध्ये नसतील, इलेक्ट्रिक फील्ड हा पॉझिटिव्ह चार्ज असल्यामुळे नेहमी आउटसाइडलाच असणार आहे, दॅट इज राईट साइड. ओके, बट हा सरफेस जर थोडासा तिरका असेल तर त्याचा एरिया कसा असणार आहे परपेंडिक्युलर टू सरफेस मीन्स सम अँगल विल बी मेड बिटवीन E and ds called as cos theta. What is theta? Theta is the angle made by area vector with electric field. कारण इथं एरिया व्हेक्टर आणि इलेक्ट्रिक फील्ड दोघे सुद्धा एका डिरेक्शन मध्ये नाहीयेत कारण सरफेस कसा आहे एरिया डिरेक्शन बदललेला आहे. ओके, इन दिस केस वी कॅन राईट दिस फॉर्म्युला ॲज E cos theta ds. ओके, flux is equal to E cos theta ds. Then what is a E? We know that E is a Q by 4 pi epsilon naught R square. Again, cos theta ds is as it is. Okay. आता ह्यामध्ये फक्त एवढीच टर्म आपण सेपरेट करणार आहे कॉन्स्टंट सगळे एका बाजूला घेणार आहे. Q is a charge always enclosed. तो काय आता आपण बदलणार नाही. So take it in first bracket. 4 pi epsilon naught constant quantity. And take another bracket of this content which cos theta ds divided by R square. Because this bracket have particular meaning that is solid angle. Solid angle is a three-dimensional angle means see here this is a three-dimensional angle in which all points which are situated in this surface are covered with flux. ओके, म्हणजे एका पेपरची जर आपण गुंडाळी केली तर त्या पेपर मधून पास होणाऱ्या सगळ्या फ्लक्स प्रत्येक पॉइंट आपल्याला कव्हर करायचा असेल दॅट इज कॉल्ड ॲज फ्लक्स ऑर सॉलिड अँगल. अँड सॉलिड अँगल इज नथिंग बट dw that is equal to ds cos theta upon r square. मग एखादा भरीव स्पियर जसा आपला 4 पायचा असतो, सर्कल 2 पायचा असतो सर्कम्फरन्स, तसं आपण इथं कन्सेप्ट कुठली यूज केलेली आहे dw is a three-dimensional quantity so that it is right as q upon 4 pi epsilon naught into 4 pi. Okay, see here we repeat this point E cos theta ds Q upon 4 pi epsilon naught R square cos theta ds. Okay,
rearrange these terms such a way that solid angle is nothing but ds cos theta upon r square. Again, solid angle is nothing but 4 pi. Okay. Then integrate this term. Charge is fixed. 4 pi epsilon naught is constant. So take it outside. Integrate only solid angle. Okay. And this is nothing but 4 pi. So that 4 pi getting cancelled, only remaining term will be q upon epsilon naught. Hence, we can prove that statement of a Gauss law. What statement? Flux is nothing but total charge enclosed by surface divided by permittivity in free space. Okay? Means in this today's session, we study electric flux in two terms. In terms of electric field area, EDS, and in terms of include charge and permittivity, that is Q by epsilon naught, specially called as Gauss law. Okay. So that do practice of these all points in today's session, because all points are very important during your examination. Okay. In 12th standard, these concepts are again revised in chapter electrostatics, which have a high weightage, that is 6 mark for 12. Okay. Now we complete here this today's session. Next time we discuss other new concepts. Okay. Thank you.